Praise the Lord. Praise the Lord. When I will come in the month of December, I will see that child walking. நான் டிசம்பரிலே வரும்போது அந்த சிறிய குழந்தை நிச்சயமாக நடப்பான். Because the Spirit of God has already strengthened his legs. அங்கு ஆண்டவருடைய ஆவியானவர் அவன் கால்களை இப்போது பலப்படுத்தி இருக்கின்றார். Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You know, sister, when you were praying in tongues, you got the gift of tongues. When you were praying in tongues, the Spirit of God was interceding for your child's health. நீங்கள் ஆவியிலே ஜெபிக்கும் போது ஆவியானவர் உங்கள் குழந்தைக்காக பரிந்து பேசி ஜெபித்தார். You use that gift every day. அந்த ஆவியினுடைய அந்த கொடையை நீங்கள் தினமும் பயன்படுத்துங்கள். In the month of December, he won't be only walking, he will be running like every other normal child. டிசம்பர் மாதத்திலே அவன் மற்ற குழந்தைகளைப் போல் நடக்க மட்டுமல்ல நடந்து ஓடுவான். Hallelujah. Hallelujah. I saw all of you praying in tongues. நான் உங்கள் அனைவரையும் டங்ஸ்ல ஜெபித்ததை பார்த்தேன். Were you praying in tongues? நீங்கள் எல்லாம் ஜெபித்தீர்களா? Your tongues were wobbling. உங்க நாக்கெல்லாம் அப்படி கொளறி. You had no control over your tongue. உங்க நாக்குல உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் இல்லாம இருந்ததா? The girl with கட்டுப்பாடு the இல்லாம? black scarf, you did not even know what was happening to you. Your tongue was just jumping. உன்னுடைய நாக்கு என்ன எப்படி என்ன செய்துனே உனக்கு தெரியாம இருந்தது. For the first time. முதல் தடவையாக நீ இந்த கொடையை பெற்றுக்கொண்டாய். Hallelujah. 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 How many of you experienced the power of God on you? எத்தனை பேர் ஆண்டவருடைய ஆவியின் வல்லமையை உணர்ந்தீர்கள்? Come on, lift your hands up. உங்கள் கரங்களை உயர்த்தி காட்டுங்கள். Come on, lift your hands up. எல்லாரும் கரங்களை உயர்த்தி காட்டுங்கள். Look at that. How many of you were speaking in tongues just now? Lift your hands up. எத்தனை பேர் டங்ஸ்ல பேசுனீங்க? கரங்களை உயர்த்தி காட்டுங்க. Come on, lift your hands up. உங்கள் கரங்களை உயர்த்தி காட்டுங்கள். Hey doctor, I saw you speaking loudly in tongues. You know baby, you were telling me during the lunch break, I want to speak in tongues. I want to speak in tongues. When you believe, you receive tongues so quickly. நீங்கள் விசுவசிக்கும் போது எளிதாக வேகமாக பெற்றுக்கொள்கின்றீர்கள். You were groaning in the spirit. Sit down, sister. Doctor, you were groaning in the spirit. Is it right? You know, I want to tell you, your family has been touched by the Lord completely. You be in peace. The Lord has touched your daddy. The Lord has touched your mama. Every member of your family. The Spirit of God was interceding for your papa and your mama and every member of your family. Actually, when I was speaking in tongues, I was praying for all the things. God was bringing in mind a lot of people whom I was praying for. My father, my mother, my husband, and so many other people, my neighbors, and it was like my relatives in my home in Goa, and I was telling God, I want to do His ministry, and I want to touch all the people, and I was telling Him, giving Him all my, what all my desires, and And your tongue was just wobbling. You had no control over your tongue. But in my mind I was praying also. Yeah. And it was a superb experience. Yeah. For the first time in tongues. Yeah. And this is just a beginning. Yeah. So I wonder, by December, how strong you will be when you use this gift every day. I'll be using. You know, when you use your reasoning, you can get nothing from God. உங்களுடைய அறிவை நீங்கள் பயன்படுத்தும் போது ஆண்டவரிடமிருந்து நீங்கள் ஒன்று பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. I saw some of them just sitting and looking around. They got nothing. சில பேர் உட்கார்ந்து மற்றவர்களை எல்லாம் பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள். அவர்களுக்கு ஒன்றும் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. That is why God's word says you must become like a child to enter the kingdom of God. இறைவார்த்தை சொல்கின்றது நீங்கள் குழந்தைகளாக மாற வேண்டும், அப்போதுதான் விண்ணரசில் நுழைய முடியும் என்று. Many of you might be thinking it is so foolishness. What are they doing? நீங்கள் நினைக்கலாம் இது என்ன இவர்கள் எல்லாம் முட்டாள்தனமாக இவ்வாறு சத்தம் போட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்று. You were groaning in the spirit. You were crying in the spirit. நீங்கள் ஆவியிலே அழுது நீங்கள் ஜெபித்தீர்கள். You did not even know what was happening. என்ன நடந்தது என்று கூட உங்களுக்கு தெரியாது. You were already speaking in tongues. நீங்கள் முதலிலேயே பேச ஆரம்பித்து விட்டீர்கள். For the first time. முதல் முறையாக. You already had that gift. Sorry. Earlier she could speak only for little time. But now it has opened like an ocean. Praise the Lord. Praise the Lord. Is God faithful to His word? ஆண்டவர் அவருடைய வார்த்தையில் பிரமாணிக்கம் உள்ளவர். Hello.
you can get everything from God when you know His word. ஆண்டவருடைய வார்த்தையை நீங்கள் அறிந்து கொண்டால் அவரிடமிருந்து எல்லாவற்றையும் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். This small baby was also speaking in tongues. இந்த சின்ன குழந்தையும் டங்ஸ்ல பேசினா. Yes. So now this is the best part of the whole retreat. இதுதான் இந்த தியானத்தின் மிகச் சிறந்த ஒரு பகுதி. Now that we have received Jesus, now Jesus is inviting all of us to His banqueting table. ஆண்டவர் இயேசு நமக்குள் வந்திருக்கின்றார். அவரது விருந்துக்கு நம்மை அனைவரையும் அழைக்கின்றார். When He is going to offer Himself, His own body, His own blood, and He is going to give us His body and blood to eat and drink. And the Bible says the one who eats His body and drinks His blood, Jesus Himself comes and dwells in that person, and that person's life is completely changed. இப்போது ஆண்டவர் தன்னையே தன்னுடைய உடலையும் தன்னுடைய இரத்தத்தையும் நமக்கு உணவாகவும் பானமாகவும் தர இருக்கின்றார். ஆண்டவருடைய தசையை உண்டு அவருடைய இரத்தத்தை குடிப்பவருக்குள் ஆண்டவர் இருக்கின்றார். அவரது உயிர் இருக்கின்றது. எனவே ஆண்டவர் இயேசு அவரிடமிருந்து நாம் எல்லாவற்றையும் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். Please do not partake of the body and blood of Jesus in an unworthy manner, because the Bible says the one who eats His body and drinks His blood in an unworthy manner has brought condemnation, sickness, disease and death upon himself. ஆண்டவருடைய திரு உடலையும் இரத்தத்தையும் தகுதியான தயாரிப்பில்லாமல் அதை பெற்றுக்கொள்ளும் போது ஆசீர்வாதத்திற்கு பதிலாக அதை யார் தகுதி இல்லாமல் பெற்றுக்கொள்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு அது நோயையும் சாபத்தையும் துன்பத்தையும் கொடுக்கும் என்று இறைவார்த்தை கூறுகின்றது. I just want you to think in the Old Testament, when they ate the Passover lamb that night, the Israelites could travel for 3 days and 3 nights without any rest with that Passover lamb. How much more now, when you eat the body and blood of Jesus, you get tremendous divine, physical, emotional and spiritual strength. பாஸ்கா நாளிலே இஸ்ரேல் மக்கள் அந்த பாஸ்கா ஆட்டுக்குட்டியை அவர்கள் சமைத்து அவர்கள் உண்டபோது 3 நாள்கள் 3 பகல் 3 இரவு என்று சொல்லி எதுவும் குடிக்காமல் அவர்களால் வெகு தூரம் செல்ல முடிந்தது. ஆனால் இன்று ஆண்டவர் இயேசுவின் இரத்தத்தையும் அவருடைய சதையையும் நாம் உணவாக கொள்ளும்போது நமக்குள் எவ்வளவு பெரிய ஒரு விண்ணகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆண்டவருடைய இந்த பெரிய இந்த கொடையை அவருடைய உடலையும் உணவும் உண்ணும்போது நமக்கு மிகப்பெரிய ஒரு வல்லமை சக்தி நமக்குள் கிடைக்கின்றது. When these people were eating the body and blood of Jesus, the body of the Passover lamb, and the blood was sprinkled on the doorpost, the angel of death could not pass in that house. He had to pass over. How much more when you eat the body and blood of Jesus? The devil cannot come anywhere close to you. He has to leave your place. பாஸ்கா ஆட்டை அவர்கள் உண்டு அந்த இரத்தத்தை அந்த கதவுகளின் நிலைகளிலே தேய்த்த போது அங்கு தலைப்பேரான பிள்ளைகளை கொல்ல வந்த அந்த தீமையானது அந்த இரத்தத்தை கண்டு விலகிச் சென்றார்கள். ஆனால் ஆண்டவர் இயேசுவினுடைய உடலையும் இரத்தத்தையும் நாம் உண்கின்ற போது தீமையான எதுவும் நம்மை அணுக முடியாது. சாத்தான் நம் அருகிலேயே வர முடியாது. When the people of Israel ate the Passover lamb and they came out of Egypt, not one of them came out with sickness. They were all healed. How much more now when you eat the body of Jesus and drink the blood of Jesus, you get healing in your physical body, in your emotions and even in your spiritual life. பாஸ்கா ஆட்டை அவர்கள் உணவாக கொண்டு இஸ்ரேல் மக்கள் சென்று அவர்கள் எகிப்திலிருந்து வந்தபோது அவர்களுக்கு எந்த நோயும் அவர்களுக்கு அணுகவில்லை. அவர்கள் நலமாக வந்தார்கள். நாம் ஆண்டவர் இயேசுவினுடைய அந்த உடலையும் இரத்தத்தையும் நாம் உணவாக கொள்ளும்போது அதை காட்டிலும் எவ்வளவு அதிகமாக நமக்கு நம்முடைய உள்ளத்திலும் உடலிலும் மனதிலும் நமக்கு நலமும் நமக்கு உடல் பலமும் நமக்கு கிடைக்கும் என்பது நிச்சயம். When you eat the body, when the Israelites ate the body of the Passover lamb, they were under such divine protection that everything that they possessed was under the protection of God, and the angel of death could not destroy their property or anything. In the same way, when you eat the body and blood of Jesus,
everything that God has given you is under the divine protection of God. Nothing of the devil can destroy you. பாஸ்கா ஆட்டின் உணவை உண்ட அந்த இஸ்ரேல் மக்களை ஆண்டவருடைய விண்ணக பாதுகாப்பு தொடர்ந்து அவர்களை வழிநடத்தியது. அவர்களையே அவ்வாறு வழிநடத்தியது என்றால் ஆண்டவர் இயேசுவின் உடலையும் இரத்தத்தையும் உணவாக கொள்ளக்கூடிய நமக்கு எவ்வளவு பாதுகாப்பு! ஆண்டவருடைய தூதர்கள் நம்மை தொடர்ந்து நம்மை பாதுகாப்பார்கள். எந்த தீமையும் நம்மை அணுக முடியாது. When the Israelites ate the Passover lamb, Pharaoh told Moses, "Take your people and get out of Egypt." In the same way, when you eat the body and blood of Jesus, the devil flees from you and you are set free from every slavery and bondage. பாஸ்கா ஆட்டை உண்ட பிறகு பார்வோன் மன்னன் மோசேயை நோக்கி சொன்னான், இந்த இஸ்ரேல் மக்களை இந்த நாட்டை விட்டு அழைத்து கொண்டு போ. ஏனென்றால் விண்ணகத்திலிருந்து வந்த வானதூதர்கள் அந்த எகிப்தில் உள்ள தலைப்பேரான குழந்தைகளை கொண்டார்கள். எனவே இந்த நாட்டை விட்டு நீங்கள் செல்லுங்கள், இவர்களை அழைத்து கொண்டு போ என்று மோசேயிடம் சொன்னார். நாம் இன்று ஆண்டவர் இயேசுவின் தசையையும் இரத்தத்தையும் உணவாக கொள்ளும்போது சாத்தான் இந்த இடத்தை விட்டே, நம் பக்கத்தை விட்டே அவன் ஓடி போவான். நம் அருகிலே கூட வர முடியாது. When they ate the Passover lamb and they came out of Egypt, they went to the house of Egyptians and took silver and gold. In the same way, when you come and eat the body and blood of Jesus, you also get financial prosperity in your life along with all the other healing. பாஸ்கா ஆட்டை உண்ட அந்த இஸ்ரேல் மக்கள் அங்கு எகிப்தில் உள்ள அந்த மக்களிடமிருந்து கொள்ளை பொருளாக அவர்களிடமிருந்த பணம், நகை, இன்னும் பொருள்களை எல்லாம் அவர்கள் பெற்றுக்கொண்டு அங்கிருந்து அவர்கள் எகிப்திலிருந்து சென்றார்கள். அதுபோல ஆண்டவர் இயேசுவின் தசையையும் இரத்தத்தையும் உட்கொள்கின்ற நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் நமக்கு பலவிதமான ஆசீர்வாதங்களை, பணமாக இருக்கட்டும், இன்னும் வேறு எந்த ஆசீர்வாதமாக இருக்கட்டும், அதை நாம் நிறைவாக பெற்றுக்கொள்வோம். When they came out of Egypt, God came with his own presence and began to dwell with them after the Passover lamb was eaten. In the same way, when you eat the body and drink the blood of Jesus, you experience the very presence of God go with you everywhere you go, and that same presence of God will keep you safe under his wings. பாஸ்கா ஆட்டை உண்ட அந்த இஸ்ரேல் மக்கள் அவர்கள் அந்த பாலைவனத்திலே செல்லும் போது ஆண்டவருடைய கூடாரம் அவர்களை பகலிலும் இரவிலும் பாதுகாத்து அவர்களை எல்லா தீங்குக்கும் விலக்கி காத்து அவர்களை கானான் தேசத்திற்கு அழைத்து சென்றார். அதுபோல ஆண்டவருடைய தசையையும் இரத்தத்தையும் திருப்பலியிலே நாம் உண்ணும்போது ஆண்டவருடைய இறை பிரசன்னம் நமக்குள் இருக்கின்றது. ஆண்டவர் நமக்குள் வருகின்றார். எனவே நாம் எங்கு சென்றாலும் எங்கு இருந்தாலும் அவருடைய பாதுகாப்பு நம்முடனே இருக்கும். நம்மை சுற்றிலும் அவர் பாதுகாப்பு அரணாகவும் கோட்டையாகவும் இருப்பார். So that they could overcome the trial that they were going to face. அவர் ஏன் அவ்வாறு செய்தார் என்றால் அந்த சீடர்கள் அவர்கள் எதிர்காலத்திலே அவர்கள் எதிர்கொள்ளக்கூடிய எல்லாவித ஆபத்துக்களிலிருந்தும் அதை எதிர்த்து துணிச்சலாக நிற்பதற்கு இது தேவையாக இருந்ததால் அதற்கு முன்பாக இந்த விருந்தை அவர் கொடுத்தார். And that is why when you come to receive the body and blood of Jesus, this body and blood of Jesus in you gives you tremendous strength against the devil and gives you victory in your life. அதனால்தான் நாமும் இந்த திருவிருந்தில் கலந்து கொள்ளும் போது நமக்கு ஒரு மிகுந்த வல்லமையானது கொடுக்கப்படுகின்றது. சாத்தானை எதிர்த்து நிற்கவும் எல்லா தீமைகளிலும் நாம் அதை வென்று நாம் வெற்றி பெறவும் இந்த திருவிருந்து நம்மை தயார் செய்கின்றது. When I had demonic spirits in me, என்னிடத்திலே சாத்தானுடைய அந்த சக்திகள் இருந்தபோது I had reached a state where I used to bite people and lick their blood. மற்றவர்களை கடித்து அவர்களுடைய இரத்தத்தை குடிக்கக்கூடிய பழக்கம் கூட என்னிடம் இருந்தது. I had reached a stage where I would take a knife and try to kill my wife. நான் கத்தியை எடுத்து என் மனைவியை கொல்லுவதற்கு நான் முயலுவேன். I had become like an animal. நான் ஒரு மிருகம் போல இருந்தேன். You came for the retreat. I did not come to the retreat. I was brought to the retreat. நீங்கள் இந்த தியானத்திற்கு வந்திருக்கிறீர்கள், ஆனால் நான் தியானத்திற்கு கொண்டு போகப்பட்டேன். And when I was brought, the priest told my wife, see that he comes 9 days continuously to receive the body and blood of Jesus. நான் அந்த தியானத்திற்கு செல்லும் போது என் மனைவியிடம் 9 நாட்கள் இவர் தொடர்ந்து இயேசுவின் இரத்தத்தையும் தசையையும் இவர் உணவாக கொள்ள வேண்டும், திருப்பலிக்கு வர வேண்டும் என்று சொன்னார். It was confession of sins, repenting, receiving the body and blood of Jesus,
and receiving His word that brought a total change, transformation, deliverance, and freedom from the powers of darkness. இருளின் சக்தியிலிருந்து எனக்கு எவ்வாறு விடுதலை கிடைத்தது என்றால், எனக்கு கிடைத்த இந்த திருப்பலியிலே நான் பங்கு கொண்ட இந்த ஆண்டவருடைய சதையும் இரத்தமும் மேலும் திருவருட் சாதனங்களும் இன்னும் பாவ மன்னிப்பும் இறை வார்த்தையும் இதுதான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் வெற்றியை கொண்டு வந்தது. சாத்தானுடைய எல்லா கட்டுகளிலிருந்தும் எனக்கு விடுதலை கொடுத்தது. Within 9 days of receiving the body and blood of Jesus, my life was totally changed. My mind was completely restored. 9 நாளைக்குள்ளாகவே இந்த திருப்பலியில் நான் கலந்து கொண்டிருக்கும் போது என்னுடைய வாழ்க்கை முற்றிலுமாக மாறியது. என்னுடைய எண்ணங்களில் மாற்றம் ஏற்பட்டது. என் வாழ்க்கை மாறியது. I remember the priest, my principal in the seminary saying, நான் இப்போதும் கூட செமினரியிலேயே எனக்கு பிரின்சிபலாக இருந்தவர் கூறியது எனக்கு நினைவுக்கு வருகின்றது. he said he would always go to meet the sick and give them the body and blood of Jesus. அவர் சொல்லுவார், நான் எப்போதும் நோயாய் இருப்பவர்களை சந்தித்து அவர்களுக்கு திவ்ய நற்கருணையும் ரசமும் கொடுப்பேன் என்று. and there was this lady who was bedridden for more than 4 years. ஒரு பெண்மணி 4 வருடமாக படுக்கையிலே இருந்தார்கள். Every week this priest would go and give her the body and blood of Jesus. ஒவ்வொரு வாரமும் இந்த குருவானவர் சென்று அப்பமும் ரசமும் கொடுப்பார்கள். One day he told her, do you know what I am coming and giving you? ஒரு நாள் அந்த பெண்மணியிடம் குருவானவர் கேட்டார், உங்களுக்கு தெரியுமா நான் உங்களுக்கு என்ன கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றேன் என்று. And she said, yes, I am receiving the communion. அப்போது அந்த பெண்மணி சொன்னார்கள், எனக்கு தெரியும், நான் நற்கருணையை வாங்குகின்றேன் என்று. So he asked her, how long do you keep remembering that you have received the communion? அப்போது அவர் கேட்டார், எவ்வளவு காலமாக இந்த நற்கருணையை நீங்கள் வாங்குகின்றீர்கள் என்று நினைவிருக்கின்றதா என்று. She said, might be for 5 minutes. அவர்கள் கூறினார்கள், 5 நிமிடத்திற்கு முன்னால். He said to her, today when you receive the body and blood of Jesus, I want you to keep on pondering on Jesus. இன்று நீங்கள் இந்த நற்கருணையை வாங்கும்போது நீங்கள் முழுவதுமாக ஆண்டவர் இயேசுவை நீங்கள் நினைத்து அவரையே நீங்கள் தியானித்துக் கொண்டிருங்கள் என்று சொன்னேன். She received the body and blood of Jesus. அவர்கள் ஆண்டவர் இயேசுனுடைய திரு இரத்தத்தையும் சதையையும் உணவாக அப்பத்தையும் பெற்றுக்கொண்டார்கள். The priest came back to the seminary. அந்த குருவானவர் செமினரிக்கு திரும்பி வந்தார்கள். Nothing happened. ஒன்றுமே நடக்கவில்லை. Following week he went back to that place to give her the communion. அடுத்த வாரமும் அவர்கள் அங்கு சென்று அவர்களுக்கு நற்கருணை கொடுக்க சென்றார்கள். When he went there, the bed was empty. அங்கு செல்லும்போது அவர்கள் படுத்திருந்த படுக்கை வெறுமையாக இருந்தது. There were 2 people in the house. He began to ask them what had happened to the lady. அங்கு 2 பேர் இருந்தார்கள். அவர்களிடம் அவர் கேட்டார், அந்த பெண்மணிக்கு என்ன நடந்தது என்று. For 4 years this bed was filled with this woman, and now for the first time the bed was empty. 4 வருடமாக இந்த படுக்கையிலே இந்த பெண்மணி இருந்தார்கள். ஆனால் இப்போது இது வெறுமையாக இருக்கின்றது என்று சொன்னார்கள். The family member said, Father, after you were gone, everything was over. அப்போது அவர்கள் சொன்னார்கள், தந்தையே நீங்கள் சென்ற பிறகு எல்லாம் முடிந்தது என்று. Are you looking for that woman on the bed? நீங்கள் அந்த பெண்மணியை அந்த படுக்கையில் இருப்பதாக நினைக்கின்றீர்களா? It is over. அது முடிந்து விட்டது. That woman is no more here. அந்த பெண்மணி இனி அங்கு இல்லை. She is in the kitchen. அவர்கள் சமையல் அறையிலே இருந்தார்கள். They called her. அவர்களை கூப்பிட்டார்கள். This woman was completely healed that very day. The whole day she was listening. She was thinking about the body and blood of Jesus. And suddenly she heard the voice saying, what are you doing on the bed? Get up. And she got up from the bed, totally healed after receiving the body and blood of Jesus. அன்று அருள் தந்தை சொன்ன பிறகு அவர்கள் அப்பமும் ரசமும் வாங்கிய பின் முழு நேரமும் ஆண்டவர் இயேசுவையே தியானித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். அதன் பின் தான் இந்த அற்புதம் நடந்தது. அப்போது அவர்களுக்கு ஒரு குரல் கேட்டது, நீ ஏன் படுத்துக் கொண்டிருக்கின்றாய், நீ எழுந்து செல் என்று. உடனே அவர்கள் அங்கிருந்து எழுந்து இப்போது புதிய பலத்தோடு அவர்கள் அந்த சமையல் அறையிலே வேலை செய்து கொண்டிருந்தார்கள். அவர்கள் செய்தது ஒன்றுதான், திவ்ய நற்கருணையை வாங்கிய பின் ஆண்டவர் இயேசுவை திரும்ப திரும்ப அவர்கள் உள்ளத்திலே நினைத்து தியானித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். Praise the Lord. Praise the Lord. So today you are going to receive a great power. இன்று உங்களுக்கு ஒரு பெரிய வல்லமை கிடைக்க போகின்றது. Before I end up, I want to tell you a story and I end up. நான் முடிப்பதற்கு முன்னால் ஒரு சிறிய கதையை சொல்லி முடிக்கலாம் என்று நினைக்கின்றேன். Once there was a farmer
and he would go to the river to collect water. ஒரு விவசாயி இருந்தார். அவர் ஆற்று பக்கத்திற்கு சென்று அங்கிருந்து தண்ணீரை எடுத்துக்கொண்டு வருவார். So he had a bamboo and 2 pots on both the side, one on this side and one on the other side. ஒரு மூங்கில் கம்பிலே 2 குடங்களை அங்கேயும் இங்கேயும் கட்டிக்கொண்டு தோளிலே வைத்து அவர் தண்ணீர் எடுத்து வருவார். One was a shining pot and the other one was a dull pot. ஒன்று மிகவும் பளபளப்பான பானை, இன்னொன்று மிகவும் ஒரு பளபளப்பில்லாத பழைய ஒரு பானை. He would fill the pots and bring the pot back home filled with water. அந்த 2 குடங்களையும் நிரப்பி அவர் வீட்டுக்கு கொண்டு வருவார். But every day when he would reach back home, he would find one pot is filled with water, the other pot is empty because it had tiny holes. அப்போது அவர் வீட்டுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் வரும்போது பார்ப்பார், ஒரு குடத்திலே நிறைய தண்ணீர் இருக்கும், அடுத்த குடத்திலே தண்ணீரே இருக்காது. ஏனென்றால் அந்த பானையின் அடியிலே ஒரு சிறிய துவாரம் இருந்தது. The pot with the holes was crying every day. அந்த துளை சிறிய ஓட்டை இருந்த பானை என்றும் அழுது கொண்டே இருக்கும். The shining pot was always insulting the pot with the holes. இந்த பளபளப்பான பானை அந்த ஓட்டை பானையை பார்த்து எப்போதும் அது அலட்சியமாக. One day the pot with the holes began to cry and tell the farmer, why have you kept me? Please destroy me. அப்போது ஒரு நாள் அந்த பானை அந்த விவசாயியை பார்த்து சொன்னது, என்னை ஏன் இப்படி வைத்திருக்கிறாய், என்னை அழித்து போடு என்று சொன்னது. The farmer told the pot, you are very precious to me, I cannot destroy you, you are very very useful for me. ஆனால் அந்த விவசாயி சொன்னார், அப்படி என்னால் செய்ய முடியாது, நீ எனக்கு மிகவும் மதிப்புக்குள்ள ஒரு குடம், நான் அதை அழிக்க முடியாது, எனவே நான் அதை வைத்திருக்கிறேன் என்று சொன்னார். The shining pot was laughing at the pot with holes. அப்போது இந்த பளபளப்பான இந்த குடம் அந்த ஓட்டையான குடத்தை பார்த்து சிரித்தது. And giving all kinds of insult. அதற்கு எல்லா விதமான அலட்சியமான பார்வையையும் அந்த பழைய குடத்திற்கு கொடுத்தது. That morning the farmer filled both the pots. அன்று காலையிலும் 2 குடத்தையும் அந்த விவசாயி தண்ணீரால் நிறைத்தார். The pot with the hole tried its best to save the water. அந்த ஓட்டை உள்ள குடம் மிகவும் முயற்சி செய்து தண்ணீரை தக்க வைத்துக் கொள்ள முடிவு செய்தது. But by the time the farmer reached home, the pot was empty. ஆனால் அந்த விவசாயி வீட்டிற்கு போய் சேருவதற்கு முன்னால் அந்த பானை காலியாகிவிட்டது. The pot was crying bitterly. அந்த குடம் ஓட்டை உள்ள குடம் மிகவும் வருந்தி அழுதது. Kill me, kill me, kill me. என்னை கொன்றுவிடு 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 என்று சொன்னது. The farmer said, come here. அப்போது அந்த விவசாயி சொன்னார், இங்கே வா. He took the pot back to the river. அவர் திரும்பவும் அந்த குடத்தை தூக்கி கொண்டு அந்த ஆற்றுக்கு சென்றார். And he said, watch now. இப்போது நீ பார். When the water is leaking from your pot, watch the place where the water is leaking. Those plants are flowering with flowers. And look at the other side of the path where the water is not leaking. All the plants have got dried up. Now I am using the water not to take it home. I am using you so that I can water the plants on the way back home. You do not understand the purpose that I have for you. அப்போது அவர் அந்த பானையை பார்த்து சொன்னார், இப்போது நீ பார், போகின்ற வழியெல்லாம் உன்னுடைய அந்த ஓட்டையிலிருந்து விழக்கூடிய இந்த தண்ணீரினால் பாதையின் ஓரத்தில் இருக்கிற எல்லா செடிகளும் அழகாக பூத்து அருமையாக பச்சை பசேல் என்று இருக்கின்றது. ஆனால் அடுத்த பக்கத்தை பார், அங்கே எல்லாம் காய்ந்து இருக்கின்றது. எனவே நான் தண்ணீர் எடுத்துக்கொண்டு செல்வது வீட்டிலே கொண்டு வைப்பதற்கல்ல, மாறாக போகின்ற வழிகளிலெல்லாம் இந்த செடிகளுக்கு அந்த தண்ணீர் பாய்ச்சி அந்த தண்ணீர் நன்றாக பூக்க வேண்டும் என்று, அதற்கு நீ மிகவும் உதவியாக இருக்கிறாய் என்று சொன்னார். So don't look at the shining pot and feel crying, because when I look at this shining pot, the pot with the hole can cry, but God has been using me in a different way. God is using the shining pot in a different way. God is using you in a different way. So no more crying in the kingdom of God. God has created you for a special purpose and he is using you for that purpose. அதனால் பளபளப்பான குடத்தையும் ஓட்டை உள்ள குடத்தையும் பார்த்து நீங்கள் தீர்மானம் செய்ய வேண்டாம். பளபளப்பான குடத்திற்கு ஒரு நோக்கம் இருக்கின்றது, ஓட்டையான குடத்திற்கு இன்னொரு நோக்கம் இருக்கின்றது. உங்களுக்கும் ஒரு நோக்கம் இருக்கின்றது. ஆண்டவர் ஒவ்வொருவரையும் ஒவ்வொரு நோக்கத்திற்காக படைத்திருக்கின்றார். ஒவ்வொருவரையும் ஒவ்வொரு விதத்தில் அவர் பயன்படுத்துகின்றார். எனவே எல்லோரும் ஆண்டவருடைய பார்வையில் மிகவும் மதிப்புக்கு உரியவர்கள். Praise the Lord. Praise the Lord. So no more crying. இனிமேல் அழுகை இல்லை. No more crying. இனிமேல் அழுகை இல்லை. God's going to use everybody in a different way. ஆண்டவர் ஒவ்வொருவரையும் ஒவ்வொரு விதமாக பயன்படுத்த போகின்றார். So let us all stand and welcome Father. எல்லோரும் எழுந்து நின்று
அருள் தந்தையை நாம் வரவேற்போம்.